Till now, we have discussed various things and concept of microprocessor architecture, right? We have discussed what is microprocessor, right? We actually saw a very basic diagram of microprocessor or the computer system, wherein there are three fundamental things. One is processor, of course, then there is a memory, and then there is a input output, right? So there are few functions which are assigned to each of them. Input output devices are there to give the input and saw the process the output, not process the output, but to give the input and give the output. Okay, so they will take input from the user and they will show the output. So this is the job of input output devices, nothing else. Then in memory, then in memory, memory is used for what? Memory is to store the data, right? So in memory, there are numerous locations available, right? So each location has its own address, and we can access that address either to save the data or to retrieve the data. That means to read the data or to write the data, right? Then the important thing, that is the core of the system, that is processor. Processor is the responsible thing for everything what is happening inside it, right? Processor वरती सगळी कामं चालू असतात. So what is processor do? Processor कडे तीन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. Processor can fetch, processor can process, that is decode, and processor can execute. So these are the three basic fundamental things that processor does. बरोबर आहे. सो इनपुट घेतं, आउटपुट देतं. प्रोसेसरकडे तीन महत्वाच्या गोष्टी आहेत, दॅट इज फेचिंग ऑफ द इन्स्ट्रक्शन, डिकोडिंग ऑफ द इन्स्ट्रक्शन, अँड execution of the instruction, right? And the last is memory, which is integral part, where there are numerous locations available, and on that locations data can be stored, right? हे आपण तीन बेसिक पार्ट जे आहेत कम्प्युटर सिस्टीमचे किंवा कुठल्याही प्रोसेसरचे ते आपण बघितले. आता तुम्हाला जर का डायग्राम आठवत असेल, तर त्या डायग्राम मध्ये आपण एक खूप महत्वाची गोष्ट बघितली होती, की या प्रत्येक गोष्टीला कुठेतरी कनेक्शन आहे, राइट? This diagram, these things, that is memory or the processor or the input output, they are connected to each other through something, right? So I have shown you two-sided what we'll say, it was a arrow two-sided, दोन साइडचा असा तुम्हाला मी arrow तिथे काढून दाखवला होता. That is nothing but system bus. That is नथिंग बट सिस्टीम बस. हा शब्द लक्षात ठेवा, याला सिस्टीम बस असं म्हणतात. सिस्टीम बस comprises of three different buses. System bus comprises of three different buses inside it. एकंदरीत तीन बस असतात, त्यांना ऍज अ होल सिस्टीम बस असं म्हणतात. त्या तीन बसेस कोणत्या कोणत्या आहेत, तो ते आपण डिस्कस केलं होतं थोडस. इट वॉज ऍड्रेस बस, डेटा बस अँड कंट्रोल बस. ओके, ऍड्रेस बसचं काम काय आहे? ऍड्रेस देणे घेणे. डेटा बसचं काम काय आहे? डेटा देणे. आणि कंट्रोल बसचं काम काय आहे? टू कंट्रोल द व्हॉट विल से ऑपरेशन. टू कंट्रोल द ऑपरेशन. इन अ वे कुठलं ऑपरेशन करायचं याचा कंट्रोल त्या बसकडे असतो. ओके, विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, त्याचा जो कंट्रोल जो आहे तो कंट्रोल बसकडे असतो. प्रोसेसर इज गोइंग टू टेल, राईट? पण कुठली बस ऑपरेट होईल त्या बसच्या कामावरती डिपेंड असतं, राईट? सो वेदर इट इज फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमरी और फ्रॉम मेमरी टू प्रोसेसर, ह्या बसेस ज्या आहेत ते त्यांचं त्यांचं काम करतात. तर इंडिव्हिज्युअल बस हॅज इट्स ओन वर्क. ऍड्रेस बस कॅनॉट कॅरी डेटा. Data bus cannot carry address. And control bus is a bus which has many operations, but the primary operation of control bus is always read data or write data. Okay, so थोडक्यात तुम्ही असा विचार करू शकता, की इकडे मेमरी आहे, इकडे प्रोसेसर आहे, and there is something which is connected between these two. समजा ही बस आहे,
ओके. व्हेनेवर देअर इज अ काइंड ऑफ डेटा ट्रान्समिशन, म्हणजे मी जर का म्हटलं की देअर इज अ इन्स्ट्रक्शन टू प्रोसेस, तेव्हा मेमरी मधून एक एक जेव्हा प्रोसेस होते इन्स्ट्रक्शन किंवा एक बीट जेव्हा ट्रान्सफर होतो, इट इज ऑलवेज वन बाय वन. नेहमी लक्षात घ्या, नथिंग इन दिस प्रोसेसर इज ऍज अ होल. कुठलीच गोष्ट ऍज अ होल होत नसते. ओके. त्याला कुठेतरी सिक्वेन्स असतो आणि वन बाय वन थिंग्स प्रोसेस्ड. बरोबर आहे. सो व्हेनेवर आय से की इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होतीये, म्हणजे जे बिट्स आहेत ते फ्रॉम मेमरी टू प्रोसेसर जर का जात असतील, तर त्या मेमरी मधून प्रोसेसर मध्ये एक बीट जात. आता एक बीट थोडक्यात तुम्ही जर का लॉजिक 0 आणि 1 शिकला असाल, तर लॉजिक 1 इज जातंय, लॉजिक 0 इज बंद आहे. राइट? तर स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ. राइट? अशा प्रकारचं करायचंय. आता इन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स आपलं एखादं जे काम आहे, आता समजा आपण थोडक्यात आपण एक विचार करूयात, की आपण गाणी ऐकतोय. राइट? वी आर टू लिसन द सॉन्ग. सो डेटा इज वेअर? डेटा इज इन मेमरी. म्हणजे काय? गाणं म्हणजे काय आहे? इट इज अ सिक्वेन्स ऑफ झिरोज अँड वन्स. बरोबर आहे. डेटा म्हणजे गाणं म्हणजे काय? तर इट इज अ सिक्वेन्स ऑफ झिरोज अँड वन्स. आता व्हेनेव्हर वी आर टू लिसन, आपण आपल्या म्युझिक प्लेयरला इन्स्ट्रक्शन दिलं, की आय वॉन्ट टू प्ले धिस ब्युटिफुल सॉन्ग. जर का मी अशी इन्स्ट्रक्शन दिली, तर व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन, तर तो जो ॲप्लिकेशन आहे दॅट इज गोइंग टू कॉल द प्रोसेसर दॅट आय वॉन्ट टू लिसन टू धिस सॉन्ग और आय वॉन्ट टू प्ले धिस सॉन्ग. मग ते प्ले कुठून होणार आहे? तर ते मेमरीमध्ये स्टोअर्ड आहे. राइट? सो मेमरी मधून प्रत्येक आणि प्रत्येक त्यातली बीट जी आहे ती प्रोसेसरकडे येणार आणि प्रोसेसरच्या थ्रू ऍज अन आउटपुट तुम्हाला तुमच्या त्या जो काही तुमचं ऍप्लिकेशन आहे किंवा जे काही स्पीकर आहे त्याच्यामधून तुम्हाला ते गाणं ऐकू येणार. आता ही जी बीट आहे ही जर का हळू एक एक स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ असं करत जर का गेली, तर तुमचं गाणं कधी संपेल? बरोबर आहे. इट इज गोइंग टू टेक टाइम. मग आपण जेव्हा गाणी ऐकतो तेव्हा इट इज ऑलवेज इन अ कंटिन्युअस मूड. बरोबर आहे. गाणं ऐकताना असं कधी-कधी होतं का? जेव्हा तुमचा डेटा तुमचा स्टोअर्ड असतो इन युअर मेमरी, लोकल मेमरीमध्ये जर का आपण विचार केला, जर का ते स्टोअर्ड आहे, तुम्ही ऑनलाईन करत नाही आहात बिकॉज देअर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ सम नेटवर्क, राइट? त्यामुळे आपण असं कन्सिडर करूया दॅट सॉन्ग इज ऑन युअर फोन. तुमच्या फोनमध्येच सॉन्ग आहे. इट इज इन युअर इंटरनल मेमरी. इट इज प्रेझेंट इन युअर मेमरी, राइट? म्हणजे कुठून काही घ्यायचं नाही, मेमरीमधून प्ले करायचंय. तर इन दॅट केस ते जे काही डेटा जो आहे त्याच्यामधले जे बिट्स आहेत वन बाय वन जे होणार आहेत, त्याला किती वेळ लागतो? इट इज ऑल्वेज अ कंटिन्यूअस. पण म्हणजे काय होतं, की मेमरीमधून वन बाय वन तो बिट येतोय आणि तो तुम्हाला ॲज अ आउटपुट ऐकायला मिळतं. लक्षात घ्या. वन सेकंड. ओके, आय एम सॉरी. सो सो बेसिकली काय होतं, की जेव्हा तुम्ही तुमचं गाणं तुमच्या मोबाईलमधलं गाणं जेव्हा तुम्ही ऐकत असता, तेव्हा तुमच्या मेमरीमधून तुमच्या प्रोसेसरकडे एक बीट ट्रान्सफर होत असते. राइट? पण ती इतकी फास्ट होत असते, की तुम्हाला असं कळतच नाही, की ती वन बाय वन येतीये आणि तुम्ही ते कंटिन्युअसली ऐकताय. देअर इस नो ब्रेक इंटू इट. तुम्ही जेव्हा गाणं ऐकता तेव्हा इट इस ऑल्वेज इन अ कंटिन्युअस नेचर. असं नाही, की मध्येच थांबलं, मध्येच चालू झालं असं नाही होत किंवा स्लो आहे, मध्येच फास्ट आहे असंही होत नाही. राइट? सो बेसिकली होतं काय, की एक जो बीट आहे, तो मेमरीमधून प्रोसेसरकडे जातो. प्रोसेसरकडून ॲज अ आउटपुट बाहेर पडतो. पुन्हा पुढचा नेक्स्ट बीट, नेक्स्ट बीट, नेक्स्ट असं करत-करत प्रत्येक बीट जो आहे, तो या मेमरीमधून प्रोसेसरकडे जातो. आता हे करण्यासाठी एका वेळेला एकच बीट जाऊ शकतो. हे नेहमी लक्षात ठेवा. आपण त्या दिवशी पण बोललो होतो, की जे काही तुमचा जो काही डेटा आहे किंवा जे काही ॲड्रेस आहे, एका वेळेला एकच होऊ शकतो. ह्याच्या एक एक ट्रान्सफर ट्रान्सफर जेव्हा होतं फ्रॉम मेमरी टू प्रोसेसर, इट इज ऑल्वेज 1. ह्याच्यापेक्षा जास्त होत नाही. ॲट अ टाईम 3-4 होऊ शकतात. ॲट अ टाईम वेगवेगळ्या ह्याच्यातून 3-4 होऊ शकतात. राइट? प्रोसेस होऊ शकतात. पण एका लाईनमधून एकच डेटा बिट जाते. राइट? सो ते जेव्हा होत असतं, त्यावेळेला काय होतं, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, 0-1, लॉजिक 0, लॉजिक 1 होत असतं. सो एव्हरी टाईम इट इस आयदर कनेक्टेड टू ग्राउंड 0 और इट इस कनेक्टेड टू सम व्होल्टेज, व्ही-सी-सी. राइट? तो व्ही-सी-सी आणि 0, व्ही-सी-सी आणि 0 हा स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ असं होत असतं. आणि जेव्हा ते स्विच ऑन होतं तेव्हा बीट जातं, स्विच ऑफ होतं, बीट पोहोचलं की नेक्स्ट बीट येतं. बरोबर आहे. आता ही सगळी जी काही कामं आहेत, ही कामं करायला तिथे कुठला वेगळा स्विच लागतो का? तर डेफिनेटली लागतो. पण तो स्विच कसा पाहिजे? तर इट इस अ इलेक्ट्रिक स्विच. म्हणजे काय? तर इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी यूज स्विच ॲज अ ट्रान्समिटर.
ट्रान्समीटर नावाची जी गोष्ट आहे ती आपण ह्याच्यामध्ये यूज करतो विच इज ऑलरेडी कनेक्टेड. त्यामुळे आपण जर काही ऍज अ वायर लक्षात घेतलं किंवा ही कुठली पण प्रकारचं सर्किट मधला ही लाईन आहे तर ती लाईन इकडे आणि इकडे इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ट्रान्समीटर्स. राईट. आणि ते ट्रान्समीटर त्याचं काम काय करतं तो ऑन ऑफ 0 1 0 1 अशा प्रकारे स्विच करतं आणि त्यामुळे इन 1 सेकंड इट कॅन स्विच ऑन अँड स्विच ऑफ मिलियन टाइम्स. लक्षात येतंय. सो ट्रान्समीटर जो आहे त्याचं काम काय आहे त्याचं काम भरपूर काही काही आहे पण आता आपल्या केसमध्ये व्हॉट इट डज इट ट्रान्समिट्स द डेटा. राईट. इट ट्रान्समिट्स द डेटा म्हणजे स्विच ऑन स्विच ऑफ अशा प्रकारचं त्याचं जे ऑपरेशन आहे तो ते एका सेकंड मध्ये मिलियन टाइम्स करू शकतो. खूप वेळा करू शकतो आणि त्यामुळे तो स्पीड मध्ये डेटा तुमचा प्रोसेस होतो. मेमरीतून प्रोसेसर, प्रोसेसर मधून तुमच्या आउटपुट डिव्हाइसेस मध्ये, मेमरी मधून प्रोसेसर, प्रोसेसर मधून तुमच्या आउटपुट डिव्हाइस मध्ये. अशा प्रकारे जो काही तुमचा डेटा सेव्ड आहे, मग ते गाणं असो नाही तर काही असो. हे अशाच प्रकारे होतं आणि त्यामुळे पिक्चर तुम्हाला दिसतं. जर का एखादा प्रोसेसर स्लो असेल, कमी असेल आणि जास्त डेटा तुम्हाला एकदम बघायचा असेल, तर इट टेक्स टाईम. जर का फोटो तुम्ही बघितलात, तर मग फोटो ओपन व्हायला जरासा वेळ लागतो. बरोबर आहे. किंवा ओपन व्हायला सुरुवातीलाच पूर्ण तो यायला थोडासा जो काही वेळ लागतो तो लागतो. राइट. व्हेन डेटा इज ह्यूज अँड प्रोसेसर इज स्मॉल. Otherwise, the processing speed is so fast that you will not be able to म्हणजे तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने कॅल्क्युलेटच नाही करू शकणार की काय नक्की कुठला बिट कशा पद्धतीने आला. बट काहीही असलं तरी इट इज ऑलवेज झिरोज अँड वन्स दे आर विच आर देअर इनसाइड द मेमरी आणि ते वन बाय वन तुमचे प्रोसेस होतात. राईट. सो दिस इज इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. त्यामुळे जे काही बसेस आहेत दोज बसेस आर कनेक्टेड वन एंड आणि हा सेकंड एंड. तो एक एंड जो मेमरीला आहे आणि एक एंड जो प्रोसेसरला आहे त्याच्या एंडला काय असतात ट्रान्समीटर्स असतात. राईट. सो विच परफॉर्म्स द वर्क ऑफ स्विच ऑन अँड स्विच ऑफ टू हेल्प ऑर टू ट्रान्समिट द डेटा. सिमिलरली आपण आणखीन एक कनेक्शन आहे दॅट इज बिटवीन प्रोसेसर अँड इनपुट आउटपुट. राईट. इनपुट आउटपुट आणि प्रोसेसरच्या मध्ये सुद्धा एक कनेक्शन आहे दॅट इज ऑल्सो अ सिस्टीम बस वेअर देर आर थ्री buses again. One is address bus, then data bus and the control bus. Right. So ते पण पुन्हा काय काम करतं so that is to carry the address, to carry the data, to control the operation. राईट. त्यामुळे पुन्हा जिथे बस येते त्या बसचा एक एंड आणि दुसरा एंड दोन्ही जे एंड असतात दोज आर कनेक्टेड टू ट्रान्समीटर्स. हे लक्षात ठेवायचं. राईट. आणि एक तर ते ग्राउंड झिरो किंवा व्हीसीसी त्या पद्धतीने ते स्विच ऑन स्विच ऑफ होतात आणि डेटा तुमचा बिट बाय बिट ट्रान्सफर होतो. राईट. सो नाउ अगेन अबाउट द बसेस. सो ऍड्रेस बस जी आहे ती काय करते इट कॅरीज द ऍड्रेस. डेटा बस कॅरीज डेटा अँड control bus controls the operation whether to read or to write. Okay. So it is not open. I'll just have to check. I don't want to share this. Let me check whether. I don't know why it works so slow.
राईट. सो आपण हे थोडंसं डिस्कस केलेलं आहे, पण थोडंसं डिटेलमध्ये आपण एकदा वन्स अँड फॉर ऑल हे डिस्कस करतोय, सो दॅट देअर विल बी नो कन्फ्युजन वेन एव्हर वी आर गोइंग टू काय आपण जेव्हा टायमिंग डायग्राम्स शिकणार आहोत, दॅट टाइम यू मस्ट बी अवेअर ऑफ ऑल द थिंग दॅट आय एम राईट नाव टॉकिंग टू यू. राईट. तर तुम्हाला असं वाटेल की मॅडम तेच तेच 1000 वेळा सांगतात, बट कॅनॉट हेल्प इट, कारण की ते तुमच्या डोक्यामध्ये फिक्स झालं पाहिजे. राईट. सो जे आता आपण डिस्कस केलं ते हे होतं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस. राईट. याच्यामध्ये काय आहे, देर आर 3 लाईन्स बेसिकली, ऍड्रेस, डेटा अँड कंट्रोल. राईट. सो दिस होल ऍज अ कॉल्ड ऍज सिस्टीम बस. काय म्हणतात त्याला? सिस्टीम बस असं म्हणतात. सो सिस्टीम बस मध्ये काय काय येतं? सिस्टीम बस मध्ये काय काय येतं? बेसिकली सिस्टीम बस मध्ये एक असते ऍड्रेस बस, डेटा बस and control bus. Right. आता आपण थोडेसे बेसिक काही गोष्टी बघणार आहोत, सो दॅट द कन्सेप्ट विल बी मोर क्लिअरर. आणि कुठली गोष्ट काय करतं, कंट्रोल म्हणजे काय, दॅट वी आर गोइंग टू लर्न नाव. ओके. राईट. सो एक आहे याच्यावरती मला लिहिता येत नाही अनफॉर्च्युनेटली. Anyways, so this is address bus, this is data bus and this is control bus. Okay. So एकदा पुन्हा आपण ही कन्सेप्ट कशी क्लिअर करायची. सो इफ आय वॉन्ट, आता मेमरी मध्ये थोडस लेट मी चेंज इट. थोडस आणखीन सिंपल आणि समजायला सोपं व्हावं म्हणून मी हे करतेय. आय नो इट इज टेकिंग सम टाइम. So consider this is a memory. Okay. ठीक आहे. सो या तीन लाईन्स आहेत. या तीन लाईन्स आहेत, म्हणजे बस आहेत, ऍड्रेस, डेटा आणि कंट्रोल, आणि ही तुमची मेमरी आहे. राईट. आता काय होतं की जेव्हा इनपुट आउटपुटच्या थ्रू तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं ऑपरेशन सांगितलं जातं, तेव्हा प्रत्येक बस आपलं आपलं काम करते. राईट. each and every bus works as per the protocols or the work they have been assigned to. की त्यांना जे काम दिले ते काम करतात. सो whenever I want to access a data,
म्हणजे काय की समजा मला आता एक नंबर आहे 26. 26 हा नंबर जो आहे तो मला सेव्ह करायचा आहे. सी लक्षात घ्या, की मेमरीमध्ये खूप, खूप, खूप नंबर मिलियन्स, बिलियन्स एवढ्या जागा स्टोअर्ड असतात आणि प्रत्येक जे लोकेशन आहे मेमरीचं, ईच अँड एव्हरी लोकेशन इज डिफाईन्ड विथ अ डिफरंट नंबर. कारण की जर का ते सगळं सेमच असतं, तर आपण ॲड्रेस कशाला विचार केला असता? नसताच केला, राइट? आपल्याला काय प्रत्येक जी काही तुम्ही जेवढा कुठला पण डेटा तुम्ही ह्याच्यामध्ये सेव्ह करता, तुमच्या मेमरीमध्ये सेव्ह करता, प्रत्येक डेटा हा वेगवेगळ्या लोकेशनला सेव्ह होतो. तो कधीच एका ठिकाणी सेव्ह होत नाही. नाहीतर मग उपयोगच नाही ना. सो प्रत्येक लोकेशनला एक वेगळा नंबर असाइन केलेला आहे. मग तुमचे कुठलेही मेसेजेस असो, राइट? आपण अगदी WhatsAppचे मेसेज घेऊयात, कुठलेही मेसेज हे सगळे कन्व्हर्ट तर होतातच, राइट? आणि ते कुठल्या ना कुठल्यातरी मेमरी लोकेशनमध्ये सेव्ह असतात. आणि असं नाही की ते एखाद्या स्टॅकसारखं किंवा डब्यासारखं की खालून भरत, 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 भरत गेलं असं नसतं. जशी त्याची रिक्वायरमेंट असते, जशी त्याची अवेलेबिलिटी असते, तशा प्रकारे तो त्याच्यावरती काम करत असतो. राइट. सो इट इज नेव्हर की अगदी सुरुवातीपासून सुरू केलं, मग मध्ये काही नाही, म्हणजे काय म्हणतात एकदम लाईनीनी सगळा डेटा सेव्ह होतोय अशातली काही बाब नाही. इट इज ऑल्वेज हॅपझार्ड. यू नेव्हर नो की कशा पद्धतीने सेव्ह झालाय. पण प्रत्येक प्रत्येक गोष्ट जी आहे, ती प्रत्येक वेगवेगळ्या लोकेशनला सेव्ह झालेली असते. राइट. सो आपण आता कन्सिडर करूयात की दिस इज अ ॲड्रेस से 1, 2, 3, 4 हा एक ॲड्रेस आहे. ओके. या ॲड्रेसमध्ये समजा डेटा आहे 33. राइट. आता इफ आय वॉन्ट टू स्टोअर अ डेटा, मी माझी कमांड काय देते लक्षात घ्या. आय एम टेलिंग प्रोसेसर की ऍट लोकेशन 1, 2, 3, 4 आय वॉन्ट टू स्टोअर 26. राइट. मी काय सांगितलं, मला एका लोकेशनला हा डेटा तिथे भरायचा आहे. पण डेटा इज ऑलरेडी प्रेझेंट देअर. सो जेव्हा डेटा तिथे प्रेझेंट आहे, तर व्हॉट इट इज गोइंग टू डू, इट विल ओव्हरराईट. ओव्हरराईट म्हणजे काय, तुमचा जो आधीचा डेटा आहे तो पूर्णपणे तिकडनं व्हॅनिश होईल आणि जो नवीन डेटा आहे तो तिथे प्लेस होईल. राइट. सो दिस इज रिप्लेसिंग डेटा. पण त्यामध्ये काय केलं आपण, आपल्याकडे कुठल्या गोष्टी होत्या, दोन गोष्टी होत्या. कुठल्या होत्या, एक म्हणजे डेटा, वी हॅव डेटा अँड वी हॅव ऍड्रेस, बिकॉज आय एम टेलिंग ऍट 1, 2, 3, 4 या लोकेशनला 26 हा डेटा प्लेस कर. आता तुम्हाला कन्फ्युजन होईल की आपण असा ऍड्रेस कसा काय हे करणार, आपण असा ऍड्रेस कसा काय सांगणार. तर ते तुम्हाला मी सांगते की आता आपण एक छोटासा प्रोग्राम लिहिला समजा. ओके. मी जर का एक प्रोग्राम लिहिला, ज्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही सी चे प्रोग्राम जर का केले असतील, तर पुन्हा एकदा मी इथे लिहिते सी चा एक प्रोग्राम छोटासा. असं आपण लिहितो ना. अगदी बेसिक पासून मॅडम शिकवतायत, पण कांट हेल्प, तुमच्यासाठीच चाललंय. त्याच्यामध्ये थोडंसं व्ही असं हे झालं, असं आपण लिहित नसतो. इट इज ऑलवेज स्मॉल. ओके. त्याने आपोआपच केलं. एंटर ए बी म्हणजे एंटर द व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी.
हा एक मी सिंपल सीचा प्रोग्राम लिहिला, बरोबर आहे. याच्या इथे जाऊ नका, कारण की हे ऑटोमॅटिकली कॅपिटल बिपिटल घेते, तसं आपण लिहित नाही प्रोग्राम. ओके, सो दिस इज अ बेसिक सीचा प्रोग्राम, राईट. सो याच्यामध्ये मी काय केलं, आय हॅव डिक्लेअर्ड 3 व्हेरिएबल्स ए, बी आणि सी, राईट. सो मी काय सांगितलं, एंटर ए अँड बी म्हणजे एंटर द व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी टू ऍड द नंबर्स, बरोबर आहे. हा जो डेटा आहे तो मी स्कॅन केला. जेव्हा मी हा स्कॅन केला तेव्हा बेसिकली मी काय केलं, तर मी ज्याला मी ए म्हणतीये त्याला स्कॅन करायचं म्हणजे काय करायचंय, तर तो जो काही डेटा जो आहे ज्याला मी ए म्हणतीये त्याची कुठेतरी जागा मेमरीमध्ये फिक्स झाली, त्याची जागा कुठेतरी मेमरीमध्ये फिक्स झाली. आणि जेव्हा एखाद्या ठिकाणी मेमरी होते तिथे आयदर डेटा असतो किंवा नसतो, बरोबर आहे. सो राईट नाव आय हॅव अ डेटा, माझ्याकडे डेटा आहे आणि मी ती जागा फिक्स केली. सो कम्प्युटरनी ही जी जागा आहे ती 1 2 3 4 ही ब्लॉक केली. सपोज करा माझ्यासाठी काय आहे ह्याची व्हॅल्यू, माझ्यासाठी हा काय आहे, माझ्यासाठी हा 1 2 3 4 हा ए आहे. लक्षात येतंय, माझ्यासाठी 1 2 3 4 हा ए आहे. लक्षात आलं. सो मी फक्त काय सांगितलं की ए आणि दुसरी समजा आपण एक धरूयात की हा दुसरा नंबर आहे. इथे आणखीन कुठला तरी नंबर घेऊया, से 67. ओके, आफ्टर एक्झिक्युटिंग दिस प्रोग्राम झालं काय की ए आणि बी साठी हे पर्टिक्युलर डेटा ब्लॉक्स ऑटोमॅटिकली ब्लॉक झाले किंवा ऑटोमॅटिकली दे हॅव यूज दिस पर्टिक्युलर डेटा ऍड्रेसेस फॉर द डेटा ए अँड बी, राईट. सो जेव्हा मी म्हणते की ए अँड बी, आता जेव्हा युजरने समजा ए ची व्हॅल्यू आणि बी ची व्हॅल्यू 33 आणि 67 दिली, राईट. जेव्हा युजरने ए ची व्हॅल्यू 33 आणि 67 दिली तेव्हा 1 2 3 4 मध्ये जो ए आहे त्याची व्हॅल्यू आहे 33 आणि 1546 मध्ये आहे 67. म्हणजे ए ची व्हॅल्यू 33 आहे, बी ची व्हॅल्यू 67 आहे, हे मला माहितीये, राईट. बिकॉज आय हॅव गिव्हन द व्हॅल्यूज, मी स्कॅन करताना व्हॅल्यूज दिल्या 33 आणि 67. बट फॉर कम्प्युटर 1 2 3 4 या ऍड्रेस मध्ये 33 आहे, 1546 मध्ये 67 आहे, राईट. सो नाव इफ आय विल से, ह्याच्यानंतर जर का मी म्हणलं ए इज इक्वल टू काय मला म्हणायचं 26, असं जर का मी या प्रोग्राम मध्ये म्हणलं तर होणार आहे काय, ए ची व्हॅल्यू काय आहे आतापर्यंत 33 आहे, ए ची व्हॅल्यू काय आहे 33 आहे, राईट. आता मला जर का त्या 33 ला 26 करायचंय म्हणजे मी प्रोसेसरला काय सांगतेय की माझी ए ची व्हॅल्यू चेंज कर. आता प्रोसेसरला ए कळणार आहे का, नाही कळणार आहे. प्रोसेसरला ए वगैरे काही कळत नसतं, प्रोसेसरला फक्त 0 आणि 1 कळतं किंवा त्याला त्याचे ऍड्रेसेस कळतात त्याच्यामध्ये. हे 1 2 3 4 हे मी तुम्हाला सांगते, ऍक्च्युली बेसिकली आतमध्ये वेगळ्याच प्रकारचे ऍड्रेसेस असतील, राईट. सो कम्प्युटरला काय करायचंय फक्त की त्याला ए ची जी व्हॅल्यू मी सांगितलेली आहे ती तिथे चेंज करायची. सो राईट नाव इट इज प्रेझेंट ऍज 33, राईट. सो आय वॉन्ट टू चेंज इट टू 26. सो आता आपल्याकडे काय आहे, म्हणजे प्रोसेसरकडे काय आहे, तर आता प्रोसेसरकडे ए आहे. ए म्हणजे काय, ए च्या बरोबर दोन गोष्टी आल्या, वन इज द ऍड्रेस ऑफ ए अँड डेटा ऑफ ए, बरोबर आहे. सो ऑलरेडी तुमच्या मेमरीमध्ये 1 2 3 4 जो ए आहे त्याला एक वेगळा डेटा आहे आणि आय वॉन्ट टू चेंज इट, मला तो चेंज करायचा आहे. सो आय एम गिव्हिंग द प्रोसेसर टू इम्पॉर्टंट थिंग्स. मी दोन गोष्टी देते, काय काय देते, मी प्रोव्हाइड करते ऍड्रेस आणि मी प्रोव्हाइड करते डेटा, राईट. सो ऍड्रेस कुठून जाणार प्रोसेसर कडून मेमरीमध्ये, युझिंग दिस ऍड्रेस बस. सो ऍड्रेस बस विल कॅरी 1 2 3 4, बरोबर आहे. ऍड्रेस कडे काय असणार आहे, ऍड्रेस बस मध्ये 1 2 3 4, बरोबर आहे. सो 1 2 3 4 म्हणल्यावरती हा पर्टिक्युलर जो ब्लॉक आहे हा तिथे येणार. म्हणजे याच्याशी आता प्रोसेसरला काय सांगणार मेमरी की बघ तू मला काय सांगितलंस 1 2 3 4, हा 1 2 3 4 तुला मी अवेलेबल करून दिलाय, राईट. आता तुला जे करायचं ते कर. आता मला काय करायचं, या 1 2 3 4 मध्ये 26 हे डेटा आहे, बरोबर आहे. सो 26 हा जो डेटा आहे हा या डेटा लाईन मधून जाणार, डेटा बस मधून जाणार. सो आता प्रोसेसरनी काय केलं, प्रोसेसरनी 1 2 3 4 सांगितलं, मेमरीनी ही जागा तुम्हाला अलोकेट करून दिली की बाबा इथे 33 आहे, ह्याच्याशी तुला काय करायचं ते कर. प्रोसेसर म्हटला की हा माझ्याकडे डेटा आहे, आता मला काय करायचंय,
आता मला हा डेटा तिथे टाकायचा आहे. म्हणजे मला काय करायचं आहे, आय वॉन्ट टू राईट द डेटा. मग हे काम कोण सांगणार? तर हे कंट्रोल बस सांगणार. लक्षात येतंय? सो नाऊ कंट्रोल बस विल से की प्रोसेसरला की आता तो मेमरीमध्ये राईट कर. आणि मग काय होणार, हा 33 जो आहे इट विल बी ओव्हर रिटन विथ द व्हॅल्यू 26. लक्षात आलं? सो जेव्हा मी तुम्हाला दोन गोष्टी प्रोव्हाइड करते तेव्हा तिन्ही बसेस काम करतात. व्हेन आय प्रोव्हाइड यू द डेटा, आय प्रोव्हाइड यू द ऍड्रेस अँड द कंट्रोल सिग्नल्स ऑटोमॅटिकली आस्किंग यू व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. तुम्ही जर का डेटा पण पाठवलाय आणि तुमच्याकडे ऍड्रेस पण आहे, तर तुम्हाला काय करायचं, आयदर यू वॉन्ट टू रीड ऑर राईट. ऑलवेज राईट. कारण की जो डेटा तुमच्याकडे आहे ते तुम्ही रीड कशाला कराल? रीड कुठला डेटा करतो जो जनरली आपल्याला माहित नसतो. लक्षात येतंय? सो नाऊ व्हेनेव्हर आय वॉन्ट टू राईट समथिंग, आम्हाला जर का कुठला डेटा लिहायचा आहे किंवा फॉर दॅट इन्स्टन्स मी असं म्हणेन की जेव्हा मी फर्स्ट टाइम कुठला पण डेटा लिहिते, जेव्हा मी हे डिक्लेअर केलं, तेव्हा जेव्हा पण हा मेमरीचा ब्लॉक हे झाला, रिझर्व्ह झाला ए साठी, तेव्हा आपण जेव्हा इथे स्कॅन केला डेटा, तेव्हा तो तिथे लिहिला जातो. राईट? सो ऍड्रेस मधून ऍड्रेस बस मधून ऍड्रेस होतो. ऍड्रेस घेतल्यानंतर मेमरी सांगते की दिस ऍड्रेस इज अवेलेबल. आता तुला काय करायचंय, डेटा इज विथ प्रोसेसर. प्रोसेसर म्हणतो की हा माझ्याकडे डेटा आहे आणि कंट्रोल बस जी आहे ती तुम्हाला कमांड करते वेदर यू वॉन्ट टू रीड द डेटा ऑर राईट द डेटा. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपण अजून एक बघूयात की एक ही मेमरी लोकेशन आहे आणि मला बघायचंय की याच्यामध्ये कुठला डेटा. आय डोंट नो द डेटा इनसाइड इट. राईट? मला माहित नाहीये हा डेटा काय आहे. फॉर एक्झाम्पल दिस, समजा सी जो आहे तो मी इथे हे केलेला आहे. राईट? सी जो आहे तो मला माहित नाहीये. मी इथे प्रिंटनी काय सांगते की सी दाखवा. आता जो सी ची जी काही हे येईल, ऍडिशन येईल, 7 आणि 3 10 6 7 9 100. बरोबर ना? 70 80 90 100. याची जी काही ऍडिशन येईल 100. आता हे मी कॅल्क्युलेट करणार, पण आता जर का मला माहित नाहीये, सो इफ आय वॉन्ट टू रीड द डेटा, म्हणजे मला मी काय करणार आहे, मी फक्त ऍड्रेस पाठवणार. आय विल सेंड द ऍड्रेस बिकॉज डेटा आय डोंट नो. मला जर का रीड करायचं तर मला माहितीच नाही ना काय रीड करायचंय. मला फक्त माहिती की काय रीड करायचंय, पण डेटा काय ते मला माहितीच नाही, म्हणून तर मी रीड करते. सो व्हेन आय विल पास ओनली ऍड्रेस, when I will pass only address, that time what will happen? नुसता ऍड्रेस टाकल्यानंतर ही जी कंट्रोल आहे, हा जो कंट्रोलची जी बस आहे ती काय करणार, ती डेटा रीड करणार आणि हा 100 जो डेटा आहे हा डेटातून प्रोसेसर मध्ये जाणार ऍज अ आउटपुट. लक्षात येतंय? सो व्हेन यू रीड, जेव्हा तुम्ही डेटा रीड करता तेव्हा तुम्ही काय वापरता, ऍड्रेस बस, कंट्रोल बस, देन डेटा बस. आणि जेव्हा तुम्ही राईट करता तेव्हा व्हॉट यू यूज ऍड्रेस बस, डेटा बस अँड कंट्रोल बस. सिक्वेन्स लक्षात घ्या, दोघांचे वेगळे वेगळे. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन मोर डिटेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. फाईन.